السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ ایک روزہ رمضان المبارک کا مکمل ہو گیا۔ اب دوسرے روزے کی باری ہے۔ دوسرا روزہ ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے اور ہماری اس رمضان المبارک کی ساری عبادت کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، دوسرے روزے کو جو اعمال اور جو کام اور جو عمل ہمیں کرنے ہیں وہی میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتلاؤں گا۔ دیکھیے، دوسرا روزہ جب اسٹارٹ ہو تو دوسرے روزے میں فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے آپ ایک استغفار پڑھیں گے 70 مرتبہ۔ 70 مرتبہ ایک استغفار پڑھیں گے۔ وہ استغفار ہے، میں آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گا۔ وہ استغفار آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ یہ بہت اچھا بہترین استغفار ہے۔ یہ بہت فضیلت اس استغفار کی آئی ہے۔ یہ استغفار آپ 70 مرتبہ پڑھیں۔ دیکھیے، اسکرین پر میں آپ کو دکھلا رہا ہوں اور پڑھ کر بھی بتا رہا ہوں، اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتلاؤں گا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ کو یہ استغفار 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ استغفار ہے، اس کو 70 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے دوسرے روزے میں۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان بوجھ کر یا بھول کر، در پردہ یا کھلم کھلا، اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے بھی جو مجھے معلوم نہیں ہے۔ بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے اور عیبوں کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت تیری ہی طرف سے ہے۔ اے اللہ، تو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ تو یہ استغفار فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ اچھا، ظہر کی نماز کے بعد دوسرے روزے کو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں 40 مرتبہ۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف والضالین تک 40 مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے ظہر کی نماز کے بعد۔ اور عصر کی نماز کے بعد دوسرے روزے کو آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے 25 مرتبہ۔ 25 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی وہ درود شریف جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، یہ آپ عصر کی نماز کے بعد 25 مرتبہ پڑھیں دوسرے روزے میں۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آپ اللہ کا ایک بہت پیارا نام ہے یا وہابو، یا وہابو آپ 133 مرتبہ پڑھیں، یعنی 133۔ یا وہابو آپ 133 مرتبہ پڑھیں مغرب کی نماز کے بعد۔ یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اس طرح آپ پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ نماز عشاء اور نماز تراویح سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے روزے میں آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، یہ بہت فضیلت والی نماز ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور صلاۃ التسبیح کی نماز سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چھوٹے بڑے اگلے پچھلے، اور صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ، جان بوجھ کر جو گناہ ہوئے، بھولے سے جو ہوئے، ہر طرح کے گناہ آپ کے معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس صلاۃ التسبیح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت پسند ہے، اس لیے صلاۃ التسبیح کی نماز عشاء کی نماز کے بعد آپ ضرور پڑھیں 1 مرتبہ۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اچھا، صلاۃ التسبیح میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر
आगे ये भी मिलाना चाहें वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये भी मिला सकते हैं, और वल्लाहु अकबर भी तक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा पढ़ लें तो और अच्छी बात है। अच्छा, सलात तस्बीह की नमाज का जो तरीक़ा है वो मैं आपको बतला दूं, आप अच्छी तरह से ज़हन नशी कर लीजिए। देखिए, आप सलात तस्बीह की 4 रकात की नियत बांधेंगे। 4 रकात की नियत बांधने के बाद आप सबसे पहले सना पढ़ेंगे और नियत करें, या अल्लाह मैं सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ता हूँ या नमाज़ पढ़ती हूँ, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के हम नियत बांधने, सना पढ़ें। सना के बाद सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर कोई सूरत पढ़ें। फिर कोई सूरत पढ़ने के बाद अब रुकू में जाने का नंबर है, तो रुकू में जाने से पहले हम 15 दफ़ा ये तीसरा कलिमा पढ़ेंगे। ठीक है, 15 दफ़ा ये तीसरा कलिमा पढ़ें। उसके बाद अल्लाहु अकबर कह कर रुकू में चले जाएं। रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 दफ़ा पढ़ने के बाद 10 दफ़ा हम तीसरा कलिमा पढ़ें। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कह के खड़े हो जाएं रुकू से, और उसके बाद खड़े होने की हालत में 10 दफ़ा तीसरा कलिमा पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के हम सजदे में जाएं। सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद 10 मरतबा तीसरा कलिमा पढ़ेंगे सजदे में ही। फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे से उठेंगे, बैठ जाएंगे, फिर 10 मरतबा तीसरा कलिमा पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कह के दूसरे सजदे में जाएंगे। सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद 3 मरतबा पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर वही कलिमा पढ़ेंगे, तीसरा कलिमा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जब फिर दूसरे सजदे से अल्लाहु अकबर कह के बैठेंगे। ठीक है, बैठ जाएंगे। बैठने के बाद हम 10 मरतबा फिर तीसरा कलिमा पढ़ेंगे सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। 10 मरतबा ये कलिमा पढ़ने के बाद फिर अब हम दूसरी रकात के लिए अल्लाहु अकबर कह के खड़े होंगे। ठीक है, इसी तरह से पढ़ना है हर रकात में। हर रकात में इसी तरह से पढ़ना है, यानी खड़ा होने की हालत में सूरह फातिहा सूरत के बाद 15 दफ़ा, और बाकी जैसे मैंने बताया उसी तरतीब से 10 मरतबा रुकू सजदे में खड़े होने का, और बाकी जलसे में, कायदे में, सब में इस तरह से। अब जब दूसरी रकात से जब हम बैठेंगे ना, दूसरी रकात से जब हम जैसे दूसरा सजदा किया, दूसरी रकात में दूसरा सजदा करने के बाद हम बैठेंगे, तो पहले हम 10 मरतबा ये तीसरा कलिमा पढ़ेंगे। 10 मरतबा तीसरा कलिमा पढ़ने के बाद फिर अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ तक पढ़ने के बाद फिर हम तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे और उसी तरतीब से फिर पढ़ेंगे, और लास्ट में हम जिस तरह नमाज पूरी करते हैं कर देंगे। इस तरह से ये एक रकात में 75 मरतबा हो जाएगा ये कलिमा, और ये 4 रकात में पूरे 300 मरतबा हो जाएगा, जिस तरतीब से मैंने बताया है। अच्छा, सलात तस्बीह का एक दूसरा तरीक़ा भी है। अगर उस तरीक़े से आप पढ़ना चाहें तो उस तरीक़े से भी पढ़ सकते हैं, अगर आपके इल्म में हो। एक तरीक़ा ये भी है जो मैंने आपको बताया, ये आसान तरीक़ा है, और जो उस तरीक़े के मुताबिक पढ़ते हैं उनको वह तरीक़ा आसान लगता है, इसलिए उस तरीक़े के मुताबिक पढ़ सकते हैं और इस तरीक़े के मुताबिक पढ़ सकते हैं। तो आप दूसरे रोज़े को ये तमाम इबादत कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी वजह से सारी इबादत को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा। ये रहमत का आशरा चल रहा है, जो पहला आशरा रहमत का है, इसलिए हम इसमें कसरत से दुआएं करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमत हमें घेर ले। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।